जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोय सौव साहुणं। नमो साहुणं। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचमुखारो। पावकपणासनो। सवपासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं परमं हवै मंगलम्। मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शुक्रिया। डेली प्रेयर बोलिए। हे दादा भगवान, जोर से बोलना। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरी पढ़ाई को यानी कि पढ़ने में और समझने में सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी चुके नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग जीव माता का परोपकार यानी कि सेवा करने में ही यूज हो, तो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे सर्वोत्तम व्यक्तित्व न मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। प्रहर। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधा है या अंतराय आते हैं, जो सभी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। तो आपका आज होमवर्क क्या लिखने का बोला था, किसको मालूम है? किसने नहीं लिखा? सम्यक आपने लिखा रिपोर्ट? और नया रिपोर्ट लिखा? हाँ, आज नया रिपोर्ट लिखा। क्या? ओके, बोलो रिपोर्ट में क्या लिखा, क्या टॉपिक था? आज रिपोर्ट में मैंने लघुत्तम भाव शंका। नहीं, आपको तो मैंने ईमेल भेजा था, वो मैसेज बोला था, आपने तो बोला था क्या आज स्पेशल करने का है। क्या? हमने आपको मैसेज भेजा था, आपको मम्मी को, कि रिपोर्ट आज डिफरेंट है। अब मम्मी आपके साथ बात नहीं करती है? करती है। नहीं करती। आज सुबह तो ओके आया था, किसने ओके लिखा? ओके, तो अच्छी दीदी आप बताइए क्या रिपोर्ट लिखने का था? आज 2 दिन से हम टाइम इज मनी और हमें टीवी नहीं देखना चाहिए और उसकी क्या इफेक्ट होती है वो हमें खुद पर एक्सपेरिमेंट करना था और क्या होता है वो सब लिखना। ओके, आपने कुछ किया उसके बारे में? हाँ, क्या सोचा आपने? कि हमें मोबाइल और टीवी के टाइम पे उस पे कम टाइम स्पेंड करना चाहिए और सीरियल तो देखनी ही नहीं चाहिए और उसके बजाय हमें कुकिंग सीखना चाहिए और आप्तवाणी सुननी चाहिए और कोई इनोवेटिव थिंग्स का तो हम अपनी पढ़ाई में कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कर सकते हैं उसके टाइम पे। वेरी गुड। आप
हम आप तो वही बैठते हैं तो अभी सुनना हो क्या? आपने सुना अभी? 3 तक सुना था। ओह वेरी गुड, ओके। गीता दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। टीवी हमारे मन, वाणी, काया और हेल्थ को बहुत ही अफेक्ट करता है। मैं 2 दिन से सीरियल नहीं देखती हूँ, तो उसके समय पे पढ़ाई करती हूँ। उससे मुझे बहुत फायदा होता है। अभी मेरा बहन बता रहा था आज भी कि थोड़ी सीरियल देख लेते हैं, लेकिन फिर मैंने उस चोर को गेट आउट कर दिया। ओह क्या बात है, वेरी गुड। प्रहर? हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने प्रदीप दादा और मिनीश दादा ने टाइम इज मनी और टीवी और मोबाइल के बारे में किया था, तो मैंने टाइम की भी वैल्यू की थी आज, और होमवर्क भी फटाफट से कर लिया था, तो मुझे खेलने का भी टाइम मिला। और आज मैंने टीवी और मोबाइल नहीं देखा है। मुझे मन में तो ऐसा आया था चल थोड़ी देर मोबाइल खेल लेते, पर मैंने गेट आउट करके नहीं खेला। श्रेया? और टीवी मोबाइल ना देखने पर उसके बदले में मैंने बुक्स रीड की। और कौन सा बुक रीड की थी आपने? मैंने फैक्ट्स ऑफ अर्थ वाली है, अर्थ के जो अर्थ की है, जनरल नॉलेज की। ओके ओके, मैंने आपको मैसेज भेजा था, और हाँ, देखा आपने? मैंने हाँ, वो मैं रीड की है मैंने अकबर बीरबल की, पर मैंने आज ये वाली की है। नहीं वो तो मालूम, तो मैंने क्या पूछा था आपको? ये नया रिपोर्ट लिखने का। नहीं, दूसरा मैसेज भेजा था, दूसरा नहीं पता। नहीं दिखा। ओ, मैंने ऐसा पूछा था कि आपको अकबर बिरबल की स्टोरी पढ़ी है क्या? नहीं? हाँ, पढ़ी है, वो तो बोल रहा हूँ मैं। कितना पढ़ी है मैंने। कितना पढ़ी है? पूरी 2 बुक्स थी, उसमें 6-7 स्टोरीज थी, वो पूरी वांची है मैंने। ओके, रीड की, आज नहीं की, आज नहीं की है। ओके, किसने अकबर बिरबल का कितना स्टोरीज रीड किया है? Oh my God, only 2 people? तो हसमुख मैं भी हाथ दादा ऊंचा करूं? हसमुख आनंद जी, मैं ओनली? ओ माय गॉड। रजनी दादा, मेरे पास तो बहुत सारी स्टोरी बुक्स है, विक्रम बेताल की भी है। और ये अमर कथा किसने पढ़ी है? ओ माय गॉड, हमारे बच्चों इधर को ये अकबर बिरबल और अमर कथा सारी 40 सीरीज सब कंपलसरी उन लोग को पढ़ाने को बोले। अच्छा बच्चे लोग अभी ऐसे करो, और जो मोबाइल का टीवी का टाइम था ना, प्लीज 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 अकबर बिरबल और अमर कथा प्लीज रीड कर। ओके? और कैसा जाता है कि जे अभी तक अपना टीवी का जो ब्रेन उल्टा कर दिया था, वो सीधा करने का 4 मैंने किसी भेजा है, तो वो रास्ता क्या है? एक तो इतना दीदी ने बोला क्या है, तो ये पढ़ने का वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग पढ़ो। और प्लीज 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 ये अकबर बिरबल और अमर कथा हमने भी पढ़ी है बच्चों के साथ। ओके श्रेया? हाँ, जय सच्चिदानंद। टीवी और मोबाइल के बारे में ही आज मुझे मेरा आईपैड बहुत थोड़ी देर के लिए ही जो देखा था, और मैंने आज एक्टिविटी की थी। जब मैं आई थी मेरे स्पोर्ट्स क्लब में से, मैंने पहला सत्संग का रिपोर्ट और सब लिखा, फिर ही मैं बैठी मेरे आईपैड को देखने के लिए। वेरी गुड। अभी आपने नक्की किया कितना घंटा टीवी देखने का आपसे आज से? हाँ, मैंने नक्की किया कि मैं सिर्फ 1.5 आवर ही देखूंगी, जो पहले मेरा टाइम था। तो अभी ये सब बात की तो भी टीवी देखने का आपको? ना, बहुत नहीं देखना। प्लीज अभी ऐसे करो, ये मम्मी को बोलो ये किताब लेके वो टीवी टाइम में वो किताब पढ़ो।
हाँ टीवी को फेंक दो। हाँ ओके, अप्रैल क्या बोलने का आपको? हाँ, मैं बोल रहा था आज आज मैंने वैसे भी नहीं देखा टीवी और मोबाइल, क्योंकि आज हमारे स्कूल में दर थर्सडे नो स्क्रीन टाइम होता है। ओह वेरी गुड। और ये अब तो सब छोटे बच्चे तो अब ड्राइंग करो ये टाइम में। ये सब बातें होती है उसमें ड्राइंग करके कुछ लिखो। तो श्रेया अभी से टीवी बंद। ओके हाँ ओके। खुशी दीदी और विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने टीवी के बारे में वो आपने भेजा था वो पढ़ा और नोटिस किया, तो मतलब मुझे लगा कि टीवी वो हमारी माइंड स्पेस और बॉडी पे बहुत असर करता है। जब भी मतलब टीवी देखते हैं तो मन वहीं के वहीं रहता था कि अब क्या होगा आगे, ऐसा हो जाएगा तो सीरियल में फिर जो वो डायलॉग बोलते हैं वो भी डायलॉग मतलब हमारी लाइफ में आ जाते हैं किसी के साथ और फिर वो जैसे मतलब तो भी ऐसा होता है वो जैसे फैशन करने जाते हैं वैसा हम भी फैशन करने जाते हैं। इसलिए वो मैंने सोचा और मतलब मैंने डिसाइड किया कि अब से चीज बंद ही कर दूँ। जगह पे हर रोज जो आपकावाणी मतलब एक दो सुनी जाए और बुक पढ़ी जाए तो वो भी अच्छा है। ओके वेरी गुड। अभी बच्चे लोग एवरीडे रिपोर्ट में 2 चीज ऐड करने का है, टीवी और मोबाइल कितना देखा, और ये मैंने किताब बताई वो पढ़ने शुरू किया क्या नहीं, और जो एक एक किताब लिखने का कंप्लीट करके। ओके। और बीरबल अकबर का स्टोरी पढ़ के 3-4 लाइन बोलना है, लिखने का। बीरबल ने क्या किया सबको मालूम है? बीरबल कौन था? किसी को मालूम है? हाँ, हाँ किसने बोला? अकबर का जो वो मंत्री था वो। कौन सा मंत्री था वो? बीरबल। बीरबल। मंत्री तो बहुत होते हैं ना। खुशी खुशी अहमदाबाद। अच्छा, नहीं और होमवर्क करो तब, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। और बाद में हसमुख आनंद जी को आप अच्छा बटर मारेगा तो आपको बोलेगा कुछ ने उसको पढ़ा है सब। नहीं हम नहीं बोलने वाला। और जिया दीदी आपका रिपोर्ट आपने भी लिखा है ये टीवी के बारे में, हाँ बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। जो टीवी से हमारे माइंड में तो असर पड़ता ही है, लेकिन आईज में भी पड़ता है, और उससे हमारी स्पीच में भी गुस्सा चिड़चिड़ाहट आ जाती है। तो सीरियल या टीवी नहीं जो देखनी चाहिए। तो मैं देखती थी तो मैंने भी बंद कर दिए, और तो 2 देखती थी तो मैंने एक बंद कर दिए, वो हो जाएगी। ओके, तो अभी से रिपोर्ट में 2 चीज ऐड करने का, टीवी मोबाइल कितना देखते हैं, और ये एक अकबर बीरबल और अमर कथा आप जब पढ़े तो लिखना क्या पढ़ते हैं। ओके। और विधि दीदी ओके। आपको, एक मिनट कश्यप भाई, विधि दीदी आपको याद नहीं आया था आज का सीरियल? नहीं याद आया था लेकिन फिर मैंने नहीं देखा। ओके वेरी गुड। ओके कश्यप भाई बोलिए। बीरबल वजीर था। हाँ बीरबल वजीर था, वजीर। थैंक यू। वो किधर से आप मालूम कहा तो आपने इंटरनेट में देख किया? नहीं, मुझको वजीर ही लगता था, पर मैंने बाद में वेरीफाई किया, अच्छा, वजीर क्या क्योंकि वजीर होता है? वाली गेम है ना एक, तो उसमें मुझे लगा कि वजीर नहीं आता होगा। वजीर क्या होता है? वाइज पर्सन। ओके, तो वाइज पर्सन कैसे था वो, स्टोरी करेगा ना बहुत अच्छा लगेगा। इवन एथोसिस आप पढ़ेगा ना तो भी अच्छा लगेगा आपको, यू नो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चालू कर। आई एम सरप्राइज कि हम फॉरेन में रह के बच्चे लोग को ये पढ़ाते हैं फोर्सफुली। ओके। और जिसने ने होमवर्क नहीं किया है ना उसको सेल्फ पनिशमेंट दे दो। और स्पेशली समीर, सम्यक, सम्यक हाँ
सम्यक आप और मम्मी से बात तो करो कि ये और सब इसका टीवी मोबाइल मम्मी का है ना, मम्मी से बात करो दिन में 3 दफा कि कुछ मैसेज आया है कि नहीं। मैंने स्पेशली रात को 12 बजे सबको मैसेज भेजा था तो मम्मी सब मम्मियों को तो भी अब नहीं कर। देखूंगा। तो सम्यक आपकी मम्मी आपके साथ बात नहीं करती है? दीपक आ गया, आप बोलो। हम नहीं बोलते अभी। मेरी बात करती है ना। दीपक दादा सम्यक आपको क्या करना क्या है वो आप बताओ। इस तरह से आप रहेंगे तो आपका परफॉर्मेंस गुड फॉर नथिंग है। गुड फॉर नथिंग का मतलब समझते हैं ना, कोई मतलब नहीं बनता है। आप जिस तरह से रिपोर्ट लिखते हैं वो रिपोर्ट में तो कोई बस सब ऐसे ही रिपोर्ट फॉलो होता है, उसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है। ये यहाँ पर कोई कंपलसरी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपको आना है तो पार्टिसिपेशन तो ठीक होना चाहिए ना। हाँ हाँ, आपकी मर्जी है। रेगुलरली आना है तो आपको यू हैव टू फॉलो ना, तो फिर उसका पार्टिसिपेशन का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ी एग्जाम थी ना इसलिए अरे थोड़ा आज की ऐसा बात हो गया। नहीं है, आज की बात नहीं है, काफी टाइम से ये चल रहा है ना बेटे, आप समझ रहे हैं। और एक दीपक दादा एक सब मेरे को समझ में नहीं आता है कि दादा भगवान सत्संग और एग्जाम में इन लोग एक्सक्यूजेस कैसे काट सकते हैं? नो कनेक्शन। आधा घंटा दिन में नहीं मिलता है, एग्जाम हो कि नहीं हो, तो ये सबसे दादा का काम करेगा तो एग्जाम अच्छी जाएगी। राइट दीपक दादा, हसमुख दादा? नहीं, वो बात बिल्कुल बात सही है, लेकिन ऐसा है ना टीवी देखते हैं, खेलने जाते हैं, वो तो सब रहता है ना, कि वो भी बंद कर दिया था एग्जाम के टाइम में। नहीं सम्यक नहीं बोलता है, हाँ फिर उसका क्या मतलब होता है, आप समझ गए ना सम्यक? पता चल गया। हाँ बस ये, आप इतने स्मार्ट बच्चे हैं तो ऐसी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। हाँ? नहीं अब नहीं हुएगा। यही सच्चिदानंद। ओके, वो एग्जाम का तो एक्सक्यूज ही है क्योंकि आपको नहीं करने का। देखो प्रहर को मैंने भेजा था, उसकी मम्मी ने मेरे को जवाब दे दिया ओके। सम्यक की मम्मी ने ओके किया था तो कुछ नहीं हुआ। ओके, शिया की मम्मी तो मेरे को मालूम पे देखती है। मोनिका दी को सबको भेजा था, कुछ नहीं हुआ। ऐसे नहीं चल रहा है ना। ओके, तो जिया दीदी को बोला था, उसने काम कर दिया। ओके ओके, चलो बहुत हो गया अभी। सो प्लीज प्लीज सीरियसली काम करो, ये कल से आपको बहुत फायदा होगा। अभी मालूम नहीं आपको क्या फायदा होने वाला है। हमको ये ज्ञान 50 साल के पीछे बाद में मिला और आपको तो अभी मिलता है। आपको तो क्या होगा, तो वंडर वंडर हो जाने वाले हैं आपको सब। ओके, हसमुख दादा, दीपक दादा आ गया है। हसमुख आनंद जी, दीपक आनंद जी आ यस, गए हैं। जस्ट क्विकली मैं बता देना चाहता हूँ कि आप टीवी सीरियल से बच के रहना, क्योंकि उसके कारण आपकी जो एक मानसिकता बन जाएगी ना, फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो तो वो भी जो भी कुछ बताते हैं वो आपको क्या उपयोग में आता है वो मुझे समझा। वन गुड थिंग, एक अच्छा काम में आता है ऐसा एक चीज बताओ मुझे, और आप आपके मन पर उसकी जो असर पड़ेगी उसको कौन ठीक करेगा। तो बोला है प्लीज 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 उसको सीरियल देखना ही नहीं है। कार्टून देखो वो ठीक है, लेकिन ये सीरियल तो आपका पूरा दिमाग खराब कर देगा, समझ गए? हम कुछ नहीं सीखते सीरियल में से। क्या बताया? मैं डिस्कवरी देखता हूँ। क्या बताया? मैं डिस्कवरी चैनल देखता हूँ। वो तो अच्छा है।
आप समझ लो। तो ये श्रिया 1.5 घंटा टीवी में क्या देखती है आप? नहीं, मैं अभी से नहीं देखती हूँ मैं। लेकिन देखती क्या है आप टीवी में? इतना सारा देखती क्या है वो तो बताओ। मैं सीरियल पहले देखती थी। अभी नहीं देखना बेटे। हाँ, मैं नहीं देखता हूँ, मेरे पास तो टाइम भी नहीं है वैसे, लेकिन मैं तो देखता नहीं है। वो बहुत कुछ अच्छी चीज है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आपके मन पर क्या असर बनती होगी, कुछ सोच के भी मैं डरता हूँ। समझ गए ना? अभी अच्छे बच्चे को, स्मार्ट बच्चे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होती है। सम्यक समझ गए ना अभी? हाँ हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, हसमुख दादा, हसमुख आनंद जी, दीपकांत जी, हमने बहुत बोला, अभी आप बोलिए। दीपक भाई बात कर रहे थे, बोलो। नहीं, हाँ अभी वो तो दीपक आनंद जी अहमदाबाद। तो जय सच्चिदानंद। આવે છે ને ભાઈ? दीपक आनंद जी ने बहुत सही बात बताई है टीवी सीरियल की। टीवी सीरियल क्या है तो क्या हमारा मनोरंजन करती है। क्या करती है? मनोरंजन यानी मन का रंजन करती है। मन को अच्छा लगता है वो। और हमें आगे बढ़ना है तो मन के हिसाब से नहीं चलना है। क्या है, ख्याल में आया? तुम्हारे हिसाब से मन चलना चाहिए। कैसे? तो टीवी सीरियल हमें खींच लेती है। क्या करती है? हाँ, पढ़ने का है तो पढ़ने में ध्यान नहीं रहता है, टीवी में चला जाता है, तो टीवी खींचता है ना हमें। कौन खींचता है? टीवी सीरियल खींचती है हमें। तो अच्छा है ना, कोई हमें खींच ले तो अच्छा है ना? क्यों अच्छा नहीं है? जहाँ कभी हो वहां से हमें खींच लेता है। तो हम कैसे है? अच्छे है वो, बड़े ताकत वाले हैं ना हम तो सीरियल ताकत वाली है। तो अभी तो सीरियल हो गई है ताकत वाली कि हमें खींच लेती है। ऐसा होता है ना? नहीं होता ऐसा? हमें तो ऐसा होता था, इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्रिकेट आती है ना तो क्रिकेट में चला जाते हैं देखने के लिए। क्या करते हैं? जो हमें अच्छा लगता है वहां हम खींच जाते हैं, वहां चले जाते हैं। तो पूरा हमारा मन वहां डाइवर्ट हो जाता है। क्या होता है? हाँ, तो हम मन के हिसाब से चलते हैं। और मन के हिसाब से जितना चलोगे उतनी हमारे में कमजोरी आती जाएगी। ख्याल में आया? वीक होते जाएंगे हम। हमारा मन कैसा हो जाएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा मन। ख्याल में आया ना? दादा भगवान का मनोबल बहुत ही स्ट्रांग था, पावरफुल था। बोलते थे जो भी लोग हमारे सामने आते था तो उनका भी मन हमारे वश रहता था। कैसा था उनका मन? कैसा पावरफुल था उनका मन? दीपक आनंद जी, अभी 3 क्वेश्चन है तो ले लेगा हम क्वेश्चन। श्रेया बोलिए। सच्चिदानंद, टीवी और मोबाइल तो बना है और सीरियल भी बनी है, तो सीरियल से हमारा माइंड बहुत चिड़चिड़ हो जाता है, तो सीरियल बनाते ही क्यों है? पैसा कमाने के लिए बनाते। किस लिए बनाते हैं? पैसा कमाने के लिए। वो होटल रेस्टोरेंट वो सब खाना बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं? पैसा कमाने के फ्री में बांटने के लिए, सबको खिलाने के लिए बनाते हैं ना? कि पैसा कमाने के लिए?
पैसे कमाने के लिए। क्यों फ्री में नहीं देते हमको? नहीं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो हमें खाना ही है ऐसा नहीं है, बनाते हैं तो हमें खाना चाहिए। ख्याल में आया? हमें कैसा खाना चाहिए? अपना घर का, शुद्ध हो, अच्छा हो, ऐसा खाना खाना चाहिए। वो लोग तो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं खाने का। जैसे सीरियल टीवी बनाते हैं, वो किस लिए बनाते हैं? पैसे कमाने के लिए। हाँ, उनका पैसा कमाने के लिए, उनका रेट बढ़े, टीआरपी रेट बढ़े, इसलिए ऐसा करते हैं सब। हाँ, हमें देखना ही है, ऐसा नहीं है इसकी क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, वो अपने को देखने का है। हाँ, समझ में आया श्रेया? हाँ, समझ में आया। ये हाँ बात तो समझ ले, दादा भगवान की बात जितनी जितनी समझ में आएगी तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। कैसे? अपने आप छूट जाएगा। हाँ, जैसे जैसे ये बात अपने को समझ में आएगी कि हमें कितना नुकसान करता है सीरियल, टीवी, मोबाइल, जितना जितना मालूम पड़ेगा तो अपने आप वो छूट जाएगा। हाँ, ख्याल में आया ना? हाँ, और हमें नक्की करने का है, ज्यादा नहीं देखने का है। ये बात हमें जो अच्छा मिले, हमें जानने मिले, वही बात देखने की। अब हाँ, समझ में आया श्रेया? हाँ, समझ और में इसमें आया। क्या होता है, उन लोग बनाते हैं, उसके पीछे एडवर्टीजमेंट जाता है, उसके साथ खाना पीना सहना हो जाता है, आंख बिगड़ती है, डॉक्टर को फायदा होता है, और आपको कितने हो जब, और आपका मगज बंद हो जाता है, वो बोलते वही करते रहते हैं। इसलिए उन लोग को पैसा कमाने का है। तो हमने को दादा का ज्ञान है तो हमको यूज करने का है। चलो प्रहर, जो भी बात बताते हैं टीवी में, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। जो भी बात टीवी में बताते हैं वो हमारे माइंड में वही चलता रहता है। क्या होता है? माइंड में वही चलता वही है। घूमता रहता है पूरा। और जो बात हमें सीखनी चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए, वो नहीं फिर आएगी अंदर। वाले जो भी बताते हैं वही माइंड में आते रहेगा। हाँ, ख्याल में आया ना? हाँ, इसलिए आपने हम सुना दूसरों नहीं? का आपने कचरा गीता अपने दीदी माइंड में को, डालते हैं। गीता दीदी को और विधि दीदी को सुना नहीं कि 2-3 दिन से ऐसा ही घूमेगा, टीवी हाँ, आता है, सीरियल का टाइम है, उसने क्या किया क्या बताता किया। ही रहेगा अपने को, बारंबार वही बताता रहेगा। और वो जो बताते हैं, जो कचरा डालते हैं, वो हमारे माइंड में हम डालते हैं। क्या करते हैं? हमारे माइंड में वो ही हमारे माइंड में घुस जाता है भी। हाँ, ख्याल में आया ना? ठीक है, हाँ, ओके। प्रहर का क्वेश्चन लेगा हसमुख आनंद जी, बोलो प्रहर। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये था कि दीपक दादा आपने बोला कि टीवी टीवी और मोबाइल हमें खींचता है, पर वो तो पता है खींचता मतलब हमारा माइंड उधर डाइवर्ट करता है, पर एग्जैक्टली वो खींचता कैसे है? खींचता कैसा है? तो वहां हम चले जाते हैं, हमारा माइंड वहां ही रहता है। क्या करता है? वही रहता है। हाँ, पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ाई में ऐसे किताब लेके बैठते हैं, लेकिन हमारा माइंड में क्या दिखाता है अंदर, हाँ, वही चला जाता है। जैसे पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने को याद नहीं रहता अभी। हाँ, हमारा जैसे कोई इंटरेस्ट बार ऐसा भी होता है ना कि हम खाते खाते टीवी देखते हैं, टीवी या मोबाइल, तो हम वो बाइट कब से हाथ में लेकर बैठे और टीवी में ही है ध्यान, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, कई बार तो कितनी रोटियां खाई, कितना साग खाया, कितनी सब्जी खाई, वो मालूम नहीं रहता है। मालूम ही नहीं रहता। कैसा टेस्ट था वो भी मालूम नहीं रहता है, तीखा था, पर मैं मीठा कभी था। टीवी देखते खाना नहीं खाता, हाँ, तो पहले अच्छी बात खाता है। था, पर और सत्संग में कभी समझाया था कभी ना आप एक दिन, आने के बाद फिर से नहीं फिर नहीं खाता, मैं कभी नहीं खाता। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। प्रहर, तो कभी आप नाक को भी खाना खिलाते हैं फूल में से? किसको? नाक को?
मुंह के बजाय नाक में चला जाता है। ओके, हीर अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी मैं टीवी देखती हूँ तो अभी थोड़े दिन मैंने बंद किया, तो फिर सीरियल अच्छी है, मैं तारक मेहता वागले की दुनिया देखती हूँ, तो वो दोनों सीरियल अच्छी है, उसमें हमें अच्छे लेसन्स भी दिए जाते हैं, पर वो सीरियल अब भी बंद किया मम्मी तो झगड़ा भी हो जाता है और देखने का भी बहुत मन होता है, तो उसको छुटाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो हमें नक्की करना चाहिए हमें कितना देखना है, क्या देखना है, हमारे लिए क्या सही है, वो ख्याल में आना चाहिए। बराबर है? और हमें देखना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ख्याल में आया ना? हाँ। हमारे मन को स्ट्रॉन्ग करने का है तो हमारे हिसाब से मन चलना चाहिए। हम तो क्या करते हैं, मन के हिसाब से चलते हैं। मन बताता है अभी सीरियल देखने का, ये देखने का। जब भी वो बताता है तब हमें बोलना चाहिए कि अभी नहीं मिलेगा। क्या करने का? ना कह देना अभी नहीं मिलेगा। तो 2 दिन नहीं दिखाने का, ऐसा बोल देने का। तो दादा भगवान कासिम जयकारो बोलेगा तो भी मैं दिखाऊंगा, 1 घंटा बोलेगा तो ही दिखाऊंगा। ऐसा है, उसको कंडीशन करनी पड़ती है। ख्याल में आया ना? हाँ, वो जैसे बताते हैं हम तो चले जाते हैं, फिर चलो वही देखने का हमें। ख्याल में आया? हाँ। तो इसके हिसाब से हमें नहीं चलना है, हमें नक्की करने का है। ख्याल में आया ना? तो नक्की कैसे करेगा? फायदा और गैर फायदा आप तो पुत्र को पूछेगा तो मालूम पड़ता है ना, बाद में नक्की कर सकते हैं ना। हीर मालूम पड़ा? हाँ, ओके ओके। दर्शन, जय सच्चिदानंद। दर्शन, हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें जब नेगेटिविटी आ जाती है तो हमें उससे कैसे दूर भगाना चाहिए? नेगेटिविटी आ जाती है? कौन सी नेगेटिविटी आ जाती है? आवाज नहीं आती है आपकी। मेरी एग्जाम चल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पेपर में आएगा कि फिर से बोलो। मेरी एग्जाम्स चल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, वो तो अपने आप कॉन्फिडेंस नहीं है ना अपने पे, पढ़ाई नहीं किया है, अच्छी तरह से याद नहीं है, तो फिर ऐसा ही रहेगा ना, हमें नेगेटिविटी आएगी ना। नहीं, मैं सुबह उठ के भी पढ़ाई करता हूँ। तो फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। है जो भी हमें पक्का है, मालूम है कि हमने आता है, तो फिर इसमें नेगेटिविटी कहाँ आएगी फिर? जो भी हमें पढ़ाया है वो सभी आता है हमको, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ख्याल में आया? तो नेगेटिविटी आएगी नहीं। जब पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है तभी ये नेगेटिविटी आती है। ख्याल में आया? हमें पूरा पक्का नहीं है कि हमें ये मैं पास कर पाऊंगा, ऐसा ही परसेंटेज ले पाऊंगा, तो वो हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। ये मनोबल पूरा स्ट्रांग नहीं है, हमारा मनोबल कच्चा होता है। मनोबल यानी क्या? हमारा मन पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो इससे ये वीक हो जाता है। ख्याल में आया? ये सत्संग में ये पक्का करने का, जितना जितना पक्का करते जाएंगे उतना मनोबल स्ट्रांग होगा, फिर नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी अपने पास। ख्याल में आया ना? मालूम पड़ गया? हाँ। ओके, दूसरा किसी को क्वेश्चन है? हाँ, दीपक आनंद जी, मैं जामनगर से हूँ, दर्शन। हाँ, ख्याल में आ गया मुझे। हाँ। परेश भाई का? हाँ। सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, कल फ्राइडे है।
ओके तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं कल रिपोर्ट क्या लिखने का है, तो सबको प्लीज जरा देख लेना, मैं लिख दूंगा कल कि कौन सा समरी लिखने का है। ओके दीपक दादा बोलिए। जय सच्चिदानंद। ये जो हमारी पढ़ाई की शक्ति है ना, जो हमें याद रहता है, वो हमारी चित्त की शक्ति है। चित्त यानी ये मैंने पढ़ा और आंखें बंद करके वो मुझे दिखाई देता है, तो मैं अपने आप वो उसे बोल सकता हूँ। जो कहते हैं याद आता है, लेकिन वो उसका पिक्चर हमारे चित्त में पड़ता है। और ये टीवी, मोबाइल, गलत फ्रेंड सर्कल वगैरह वो सब जो है, वो हमारी चित्त की शक्ति को तोड़ता है। और आपने पढ़ा भी है, एक तरफ पढ़ने के वक्त हम हमारे चित्त को केंद्रित करते हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन ये जो टीवी मोबाइल वगैरह जो देखते हैं, सीरियल वगैरह जो, तो उससे हम जानते नहीं है कि हमारी चित्त की शक्ति टूटती है, क्योंकि वहां हम अनजाने में हमारा चित्त केंद्रित हो जाता है और फिर उसका पिक्चर हमारे मन में आ जाता है। आप याद करना चाहते हैं कि आपने जो पढ़ा वो याद आता क्यों नहीं है, लेकिन वो सब आ जाता है। आपको मैं बताता हूँ कि दादा भगवान ने एक बार टीवी देखा था, अपना ही सत्संग जो रिकॉर्ड किया था, वो 1 घंटे के बाद बोले कि आज मुझे बहुत थकावट महसूस हुई। खुद का सत्संग सुनने के बाद टीवी में सुनने देखने के बाद उन्होंने ऐसा बताया था। तो ये हमें समझना है कि दादा क्या कहना चाहते हैं, इसे समझकर हमारे लिए वो काम का नहीं है। मैं तो कहता हूँ अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा करेंगे ना थोड़ा सा, तो वो भी आपको जागृत रखेगा, लेकिन वो टीवी का वो देखेंगे ना, आपकी चित्त की शक्ति टूट जाएगी, फिर कोई बचा नहीं सकता। फिर ये जो पढ़ाई की तो फिर कॉन्फिडेंस आती नहीं है, डर रहता है, शंका आ जाती कि याद आएगा कि नहीं करके। समझ गए? हाँ। ये पॉइजन से दूर ही रहो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके हमको बच्चे लोग याद आ गया। हेलो गीता। ओके कल रिपोर्ट में सिंसियरिटी टू सत साधन। ओके आपका कितना सिंसियरिटी 2-3 वीक में सत साधन मालूम है क्या होता है? सत साधन क्या होता है? सत साधन में क्या क्या आता है? जो दादा भगवान ने जो बताया है वो सब, जो प्रार्थना और नमस्कार विधि नवकलम जो सब करते हैं, जो डेली करते हैं, वो सब सत्साधन होता है। ओके वेरी सबको मालूम है सत साधन? हीर आपको मालूम है? नहीं मिल आपको मालूम है सत साधन? Viji, you put it again in the homework. हीर just to remind. हीर आपको मालूम है सत साधन क्या है? ओके और दीपिका जी जो जागृति पहले उसी ही करते हैं। क्या बोला? हीर आपने क्या बताया? उसी से करती हूँ। आप करते हैं ना? हाँ। ओके नहीं पता है तो मम्मी को पूछ लेना। और दीपिका जी और जागृति तो पूछने का है। दीपिका जी Yeah. Where are they? I'll talk it over. I'll talk to them. बात कर लूंगा मैं। रन्नी भाई। हाँ हाँ मैं बात कर लूंगा। ओके ओके वेरी गुड ओके ओके वेरी गुड या ओके 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 विधि किसका क्वेश्चन है? ओके ओके तो ओके वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। विधि बोलिए आप। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। મારો પ્રશ્ન છે કે આજે સ્કૂલમાં એક ઇન્સિડન્ટ થયો
કે એકચ્યુઅલી અમારે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ્સ હોય ને ત્યારે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ્સ હોય ને ત્યારે જ આવે સ્કૂલમાં, અને સ્કૂલનો ટાઈમ છે 7 to 12:30. તો મતલબ પ્રેક્ટિકલમાં એવું હોય કે 11 વાગે પ્રેક્ટિકલ સ્ટાર્ટ થાય અને પછી જે લોકો ઘરેથી ડાયરેક્ટ આવવું હોય એ લોકો આવી શકે, અધરવાઇઝ લેક્ચર્સ અટેન્ડ કરવા હોય તો કરી શકે. તો મતલબ મને કોઈ ઓળખતું નથી, ખાલી મારી ત્યાં એક ફ્રેન્ડ છે હીર કરીને, તો અમે બંને એકબીજા સાથે કન્વર્સેશન કરીએ કે તું જવાની છે, આમ છે તેમ છે. તો મેં સવારમાં જ મેસેજ કર્યો કે તું આવવાની છે સ્કૂલે, બટ એણે કંઈ રિપ્લાય ના આપ્યો અને પછી આવી સ્કૂલમાં 11 વાગે પ્રેક્ટિકલના ટાઈમે. તો પછી મને એટલો બધો ગુસ્સો આવ્યો. પછી હું મારા માઇન્ડમાં સેટ કરું કે અમારો હિસાબ છે, વ્યવસ્થિત શક્તિ છે, ફાઇલ છે, આમ છે તેમ છે, બટ સેટ જ ના થાય, ગુસ્સો જ આવ્યા કરે. પછી તો મેં એને બોલાવી જ નહીં. પછી અમે જ્યારે ઘરે જતા હતા ત્યારે મેં બાય બી ના કીધું, કશું ના કીધું, બટ મેં આટલું બધું સેટ કર્યું તો સેટ કેમ ના થયું મારાથી? હા, એટલે આપણને કેવું હોય કે મારા હિસાબે બધા ચાલે, અંદર કેવું છે આપણને, હું કહું એ પ્રમાણે કરે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. તો કે દરેક સંજોગ દરેકને અલગ અલગ સંજોગ હોય. સાચી વાત છે. એટલે પોતે દરેક સંજોગોને આધારે ચાલે. હા. જાતે ચાલવા વાળો નથી. સમજાયું? અને આપણને કેવું હોય કે મને રિપ્લાય આપવો જોઈએ, આમ હોવું જોઈએ, આવું હોવું જોઈએ, તો કે આપણા માઇન્ડમાં જેવું છે ને એવું નથી થતું, એટલે પ્રોબ્લેમ્સ આવવા થાય. હા, બરાબર. તો એ નિમિત્ત છે. શું છે? નિમિત્ત છે. હા, એ નિમિત્તના આધારે આપણને અંદર આ ભોગવટો આવ્યો. શું આવ્યું? ભોગવટો આવ્યો. હા, કે આપણી કચાશ છે. આપણી સમજણ જેટલી કાચી હોય એટલો ભોગવટો આપણને એની અસર કરે. હા, બરાબર છે. એટલે નિમિત્ત સ્વરૂપે છે. આપણને રિપ્લાય ના મળ્યો તો કેમ ના મળ્યો? કે આપણે એના ઉપર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, એના ઉપર ડિપેન્ડ છીએ. હા, રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? હા, ખ્યાલ આવ્યો. હા, એમની મેં આપણે જઈ શકીએ ને? હા, જઈ શકીએ. આપણે તો લેક્ચર થી જ મતલબ છે ને, સ્કૂલ કોલેજ થી જ મતલબ છે ને? હા, કોલેજ થી મતલબ. કે ફ્રેન્ડ થી મતલબ છે? હા, ફ્રેન્ડ થી મતલબ નથી. હા, આપણે લક્ષ્યમાં શું રાખવાનું? કે મારે ભણવું છે. ભણવું છે, ભણવા માટે જવાનું. હા. ખ્યાલ આવ્યો? હા, બટ એવું થતું હતું કે હું એકલી રહી ગઈ, યાર મને કોઈ બોલાવશે નહીં હવે સ્કૂલમાં, મારા કોઈ ફ્રેન્ડ્સ નથી, આમ તેમ, એટલે થોડું ચાલતું હતું મનમાં ને મનમાં અંદર. એટલે આપણે અંદર બધું એ અંદર નાખેલું છે આપણું. હા, બરાબર છે. કોઈ એકલું એવું હોતું જ નથી, તો પછી ફ્રેન્ડ તો થાય જ ને એવું તો. હા, થાય. કરણજી એ કે છે એકલી રહી ગઈ, પણ દાદા તો નથી એની સાથે, ભૂલી ગઈ કે ઘરે? દાદાની જરૂર નથી એને. ના, છે જરૂર. ફ્રેન્ડ સર્કલ ની વધારે જરૂર. ના, એવું નથી. દાદાની જરૂર તો છે, પણ ખબર નહીં ખસી ગયું મનમાંથી. તો આપણ મતલબ મારો જે ભોગવટો હશે ને, ખસી જવું ને હિસાબ, એટલે આપણી સમજણની કચાશ છે બધી. શું છે? આ જાણવાનું આપણે કેમ અસર થઈ, શેના કારણે અસર થઈ. હા, બરાબર. આપણે જેટલું પ્રશ્ન કરે ને એટલું તરત ખ્યાલ આવે કે આવું કેમ થયું મને. રાઈટ. કેમ બીજા દોષિત દેખાય છે હજુ. હા, રાઈટ. આ બધું જોવાનું. દાદાના જે આપણને જે સમજણ મળી છે એ સમજણ મેચ કરવાની. ફિટ કરતા. ખ્યાલ આવ્યો? અને જેટલું દોષિત દેખાય એનું પછી પ્રતિક્રમણ કરવાનું કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ. એટલે દરેક વ્યક્તિ સંજોગોને આધીન છે. શેને આધીન? સંજોગોને આધીન છે. હા, એવું લક્ષમાં રાખવાનું. હા, બરાબર છે. હા, ખ્યાલ આવ્યો. બીજું અશુંકાનંદજી કઈ કહેવું હોય તો તમારે? હા, એટલે કે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે ફ્રેન્ડ આવી અથવા ફ્રેન્ડ ના આવી અને આપણે અંદર ઊંચું નીચું થયું, બરોબર છે? અને એ વખત આપણે બધું જ્ઞાન ગોઠવ્યું. કયું જ્ઞાન ગોઠવ્યું? હા, એટલે મને એ વખતે યાદ આવ્યું કે અમારો હિસાબ છે. પછી બીજું? પછી આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. પછી બે જ્ઞાન ગોઠવ્યા. પછી
કરવાનું તો એનો સંભાવ્ય નિકાલ કરો એમ. સંભાવ્ય નિકાલ કરવાનો, બરોબર. ત્રીજું જ્ઞાન. પછી હા બસ આટલું આવ્યું હતું. હા, તો એ જ્ઞાન ગોઠવ્યું પણ ટક્યું નહીં. હા, એટલે આપણને હેલ્પ કર્યું નહીં. ઇન ધ સેન્સ જે પૂરી થવી જોઈએ ના કર્યું. એનું કારણ શું હશે? દીપક કાકાએ કહ્યું પ્રમાણે સમજણની કચાશ હશે. પહેલું સમજણની કચાશ. બીજું શું છે તો કે આ જ્ઞાન હજુ આપણે સાંભળેલું છે, શ્રુત કરેલું છે. શું કરેલું છે? સાંભળેલું છે. અને ચારેય બાજુથી એને એનાલિસિસ કરવું પડે. શું કરવું પડે? એનાલિસિસ કરવું પડે કે મારો હિસાબ, તો કે મારો હિસાબ કઈ રીતે? તો કે આ છોકરી છે કે જેને મોડું થાય છે તો કે બધા જોડ આવું કરે છે? તો કે ના, બધા જોડ તો ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવે છે. પછી બીજું રીતે ગણિત ગણવાનું એને કે ભાઈ રોજ મોડી આવે છે? તો કે ના, રોજ મોડી નથી આવતી. ખ્યાલ આવ્યો? એ રીતે હિસાબને પણ આપણે અલગ એંગલથી એને સમજવો પડે. આપણે શું કરવું પડે? સમજવો પડે. આ હિસાબ શબ્દ આપણે જે છે તો રોજ બરોજના જીવનમાં આપણે આપણો ક્યાં હિસાબ છે એ દરેક વસ્તુ આપણે રોજે રોજ પ્રેક્ટિકલ કરતા જઈશું. એમ પછી શું થશે કે પછી બોલવું નહીં પડે, અંદર સીધું ફિટ થઈ જશે. શું થશે કે આપણો હિસાબ આવ્યો. અને હિસાબ કોનો આવ્યો? તો કે વિધેયનો હિસાબ આવ્યો. ખ્યાલ આવ્યો? હા, ખ્યાલ આવ્યો. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે કે એ હિસાબ શબ્દ છે તો કે હિસાબ શબ્દ ખાલી આપણે એક જ જ્ઞાન છે, એ આપણે સાંભળેલું જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાનને આપણે પ્રેક્ટિકલમાં મૂકવું પડે. શું કરવું પડે? પ્રેક્ટિકલમાં. તો કઈ રીતે હિસાબ છે, કયા સમયનો હિસાબ છે, કેટલી વારનો હિસાબ છે, કયા ક્ષેત્રનો હિસાબ છે, એને અલગ અને સવારથી સાંજ સુધી કોની સાથે હિસાબ છે, ઘરના સભ્યો જોડ કેવો હિસાબ છે, પછી ટીચર જોડ કેવો હિસાબ છે. ખ્યાલ આવે ને? એવો હિસાબ સિસ્ટર જોડનો હિસાબ અલગ હોય, પછી એ રીતે મધર જોડનો હિસાબ અલગ હોય. સમજ્યા? તો કે એવો દરેક જણ જોડ હિસાબ આપણો અલગ હોય. હવે આ જેમ તારી ફ્રેન્ડ મોડી આવી, હવે એના જગ્યાએ કોઈ આપતો પુત્ર મોડા આવે તો તારા અંદર ગુસ્સો આવે? ના આવે. કેમ ના આવે? એમની માટે રિસ્પેક્ટ છે મને, એટલા ના આવે. હે? એમની માટે રિસ્પેક્ટ છે મારા મનમાં. ના, રિસ્પેક્ટ નથી. એમની જોડે એ રીતનો હિસાબ છે. શું છે એમનો? એ રીતનો હિસાબ છે. કશું બોલે નહીં, અડધો કલાક મોડો આવે ને તોય તને કશો વાંધો થાય નહીં, કારણ કે એમની જોડે એ રીતનો હિસાબ છે. શું છે? એ રીતનો હિસાબ છે. એ રીતે પછી નાની સિસ્ટર હોય, એ જો 5 મિનિટ મોડી આવે ને તો શું થઈ જાય? તો કે ગુસ્સાનો હિસાબ છે એની જોડે. અને આની જોડે કેવો હિસાબ? પ્રેમનો હિસાબ. બે શું છે? હિસાબ છે. સમજાય ને? તો કે હિસાબ તરીકે આપણે જોઈશું ને એટલે ધીરે બધું સમતું જશે. તો કે ફ્રેન્ડ જોડે આવો હિસાબ છે કે મારે ગુસ્સો થઈ જાય તો એની માટે શું કરવું? તો કે હંમેશા હિસાબ કઈ રીતે ચૂકતે થાય? તો કે જમા કરતા શીખી પડે. જમા કરતા કઈ પણ હિસાબ આવે તો શું કરતા? એ મોડી આવી તો જમા કરતા શીખી જાવ આપણે. ખ્યાલ આવે ને? તો કે એમ કરતા એ બધો હિસાબ ચૂકતે થતો જશે. નહીં તારા હિસાબો આપણે શું કરીએ? વધારતા જ જઈએ છીએ. શું કરે છે? વધારતા જ જઈએ છીએ. તો કે આ હિસાબ છે આપણે જોતા જઈશું, એમાં આપણે આગળ વધતા જઈશું. સમજાય ને? એટલે આખું સાયન્સ આપણે સાંભળેલું છે, એ સાયન્સને આપણે ધીરે આપણી રોજબરોજના જીવનમાં પ્રેક્ટિકલમાં મૂકવાનું. શું કરવાનું? પ્રેક્ટિકલમાં. હવે કાલે એટલે સવારથી સાંજ સુધી આપણે જોવાનું કે આની જોડે મારે કેવો હિસાબ છે. હવે આજે હિસાબ સારો હોય, પાછો 2 દાડા પછી પાછો હિસાબ બદલાય તો એની માટે પાછો તને આજે જેની માટે પ્રેમ આવતો, એની માટે વાલ આવતો, એની માટે કાલ 2 દિવસ પછી ગુસ્સો પણ આવે. ખ્યાલ આવે? કારણ કે સમય બદલાયો. શું બદલાયો? સમય બદલાયો. સમય બદલાય એમ પણ હિસાબ પણ બદલાય. દરેક સંજોગોની અંદર બ્રેકઅપ થાય છે અને મારે શું કરવું છે? તો કે જલ્દી ધીરે આ જ્ઞાન શું થશે? એને પ્રેક્ટિકલમાં આવતું જશે. શું થશે? પ્રેક્ટિકલમાં આવતું જશે. સમજાય ને? પછી આપણે ઓન ધ સ્પોટ આપણે હાલો. ઓકે, હવે બોલો. હા બસ, એટલે આ હિસાબ છે. હા ઓકે, અવાજ કપાય છે. તમે જે પ્રમાણે કહ્યું કે હિસાબ છે, બટ છે ને પછી અમુક વ્યક્તિનું પિક્ચર આપણા માઇન્ડમાં એ રીતે સેટ થઈ જાય ને આપણે એને એ જ રીતે જોઈએ કે આ સેલ્ફિશ છે કે પછી આમ એ અભિપ્રાય, એની માટેનો એક અભિપ્રાય બંધ થઈ ગયો.
એ દરેક વ્યક્તિ માટેનો અભિપ્રાય બંધાઈ ગયો હોય તો કે અભિપ્રાય આપણે આ જ્ઞાને કરીને આને ધીરે ધીરે શું કરવું પડશે, તોડતા જઈશું ને, જ્ઞાને કરીને સમજણ ફીટ કરતા જઈશું, એમ અભિપ્રાય ધીરે ધીરે ઓછો થતો જશે. શું થશે? ઓછો. અભિપ્રાય લઈ જતા ચશ્મા બંધાઈ જાય એની માટેના ખ્યાલ. એ દરેક સમય એવો નથી હોતો. પડે પડે બદલાતો આ જગત છે, સમજાય ને? આ જગત કેવું છે કે પડે પડે બદલાય છે, સમજાય ને? અને આપણે શું કરીએ છીએ, અભિપ્રાય એટલે પાછલા એક જ અવસ્થામાં આપણે ચોંટી ગયા હોઈએ. શું કરીએ છીએ? અને એક જ અવસ્થામાં ચોંટી ગયા હોઈએ છીએ. દાદા ભગવાન નો એક દાખલો છે. દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા કે અમે બેઠા હોઈએ અને કોઈ અમારા પાકીટમાં જે એમનો કોટ હતો ને, કોટમાંથી કોઈને અમે પૈસા કાઢતા જોઈએ તો પણ આ ચોર છે એવો અભિપ્રાય અમને હોય નહીં. શું ના હોય? આ ચોર છે એવો અભિપ્રાય અમને હોય નહીં. અને આપણે તો કોઈનું સાંભળ્યું હોય ને ખાલી કે આ જરા ધ્યાન રાખજે આનું, તો તરત જ અંદર શું થઈ જાય? અભિપ્રાય બંધાઈ જાય. અને કોઈ કેમ કે ભાઈ આ તો બહુ લેટ આવે છે, તો એને આપણે અડધો કલાક વહેલો ટાઈમ આપીએ. જવાનું હોય 10:30 વાગે, પણ આપણે એને ટાઈમ કયો આપીએ કે ભાઈ 10 વાગે આપણે નીકળવાનું છે. શેના આધારે એવું કરીએ? તો કે પેલો અભિપ્રાય કોઈ આપણે નાખી દીધો છે અંદર, અથવા કોઈ બે સંજોગોના આધારે આપણે અભિપ્રાય પડી ગયો હોય કે ભાઈ 2 વખત લેટ આવ્યા હોય એટલે આપણને અંદર અભિપ્રાયનું બીજ પડી જાય કે ભાઈ હવે 2 વખત લેટ આવે છે તો અમને હવે ટાઈમ હવે આપણે અડધો કલાક વહેલો આપો. સમજાય ને? તો કે અભિપ્રાયના આધારે આ બધું જોવાનું છે. આપણે શું કરવાનું છે? જોવાનું છે કે આની અંદર આવું બધું મટીરિયલ પડેલું છે. જેટલું જેટલું આપણે જોતા જઈશું એટલું નીકળતું જશે. શું થશે? નીકળતું જશે. સમજાય ને? આવા દરેક વ્યક્તિ માટે અભિપ્રાય હોય. કોઈની માટે સારો હોય, કોઈ માટે ખરાબ. સારો અભિપ્રાય હોય જેમ તો બધા આપતા પુત્ર માટે બોલેલી ને તું ત્યાં આગળ, આમાં આ છે, આમાં આ છે, આમાં છે. એ રીતે દરેક વ્યક્તિ માટે સારા અભિપ્રાય પણ હોય. એ રીતે આપણે એવો જેવો આપતા પુત્ર માટે બોલેલી એવી દરેક જીવ માત્ર માટે આપણે બાંધી દેવાનું છે. સમજાય ને? દરેક જીવ માત્ર કે મને જે મળે છે એની અંદર હું ખાલી આ એક જ હું જોઈશ. ખાલી આપતા પુત્રો માટે લિમિટ નથી રાખવાની. દરેક જીવ માત્ર માટે આપણે એ કરી લેવાનું છે. એટલું આવડી જશે એટલે પૂરું થઈ ગયું. બરાબર છે? જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી બીજું કઈ હોય તો કહેજો. એક વસ્તુ કેવી છે, કોલેજમાં ખાસ કરીને સત્સંગનું તો આપણે બાજુ પર મૂકીએ, પણ સત્સંગમાં પણ આખરે એ રીતે રાખવાનું છે કે આપણે ફોન કરી કે કેટલા વાગે આવવાની છે, પણ એ લોકોના મરજીના માલિક ખરા કે નહીં? એટલે આવું 1-2 વખત થાય એટલે આપણે સમજી જવાનું. કોઈ કીધું હા ને નહીં આવે, ના કીધું હોય ને આવે ખરા, આપણે અંદરથી સમજી જઈએ કે એને હા કીધું કે ના કીધું, એ કયા આધારે કીધું, અને એ ફાઇનલી આવી કે નહીં આવી, એ કોણ લાવ્યું એને. એટલે પછી આપણે અંદરથી એમ જ રહીએ. કારણ કે કોલેજમાં શેના માટે જઈએ છે? ભણવા માટે જઈએ. પેલા બેન નહીં આયા તો તું નથી જવાની? ના, એવું નથી. સત્સંગમાં કોના માટે જાય છે? પોતાના માટે. કોઈ પેલો બીજું કોઈ જવાના હોય, ના જવાના હોય તો તમે જવાના નથી? હા, જવાના છીએ. આ વાત સમજી લેવાની, એટલે પછી આ હેડેક ના થાય. નહીં તો આ બધું હેડેક જ થયા કરે. કંપની શોધવાની સારી વસ્તુ છે, હોય તો સારું, પણ નહીં હોય તો મેં હી મેરા કંપની હું. સત્સંગમાં અને ભણવામાં તો ખાસ, કારણ કે ત્યાં કંપની શોધાય નહીં. હોય તો સારી વસ્તુ છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, ખ્યાલ આવ્યો. જય સચ્ચિદાનંદ. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. બુક નંબર 16 પાનું નંબર 16, તારીખ 16/8/76, બાબુભાઈ ને ત્યાં. નીચે પેજ 8 of 46. વચમાં નીચેથી છે બીજો પેરેગ્રાફ. બોલું? હા.
બોલો ત્યાંથી બોલો. બોલો બોલો. હા જી જી નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ છે. દાદા ભગવાન અહીંયા કે હસમુખાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન અહીંયા કે છે કે હું જે માર્ગે ચાલુ છું તે જ માર્ગે તમને ચલાવું છું, એક સાથે જ ચલાવું છું. ફક્ત મારું એક પગલું આગળ છે અને તમારે પાછલા પગમાં પગ મૂકીને ચાલવાનું છે. એ થોડુંક સમજાવો સાહેબજી. એટલે એમના પૂઠે પૂઠે ચાલ્યું જવાનું. એમની જે સમજણ છે એ સમજણે આપણે ચાલવાનું છે. એમની સમજણે આપણી સમજણ ફિટ કરી લેવાની. દાદા ભગવાનની સમજણ. હા, એમની જે સમજણ આપી છે કે હું જે રસ્તે ચાલ્યો છું એ જ રસ્તો તમને બતાવે, એ જ રસ્તો તમને આપે. એ તમે જેટલું જેટલું વાપરતા જશો તો કે એ રસ્તે તમે આગળ વધતા જશો. ખ્યાલ આવ્યો ને? એમની જે સમજણો આપી છે કે સમજણો આપણે ફિટ કરી લેવાની, પાકી કરી લેવાની. અત્યારે શું થશે તો કે આપણે જે પૂર્વેની સમજણ જે લાયા છે તો કે એ સમજણો આપણને હરકત કરશે, આપણને હેરાન કરશે, એ આગળ આવશે. પણ એ વખતે આ દાદાની સમજણ વાપરી અને સંજોગોની સામે આપણે ફિટ કરતા જવા. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા હા બરોબર, એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ આવ્યો સાહેબ. ઘણીવાર આમાં શું થાય છે કે આપણે ભોગવેની ભૂલ એક્ઝેક્ટ સમજાય, બરોબર? કે આપણી ભૂલ છે ને આપણે ભોગવીએ છીએ, બરોબર એ જ્ઞાન આપણને સમજમાં આવ્યું છે. પણ જે બન્યું તે ન્યાય છે ને એમાં ઘણીવાર આમ જે બની ગયું એ ન્યાય એ આ આપણે ગીતાબેન સ્વીકારી નથી લેતા. એમાં શું હશે? તો એ બન્યું ન્યાય શા માટે હા તો કે બુદ્ધિ ઊંચી નીચી થતી બંધ થઈ જાય એના માટે આ બન્યું તે ન્યાય વાપરજો. હા હા ખ્યાલ આવ્યો? બુદ્ધિ શું કરે તો કે ન્યાય ખોળવા જશે. પોતાની અંદર જે બળતરા ઉભી થાય અથવા કે પોતાને જે ધાર્યું નથી થતું ત્યાં બુદ્ધિ એ પછી ન્યાય કરવા જશે કે આમ કેમ કર્યું, આવું નતું થતું, આવું ન થવું જોઈએ, આમ થવું જોઈએ. તો કે બુદ્ધિને બંધ કરવા માટે કે બન્યું તે ન્યાય મૂકવાનું. જે બને છે બુદ્ધિ તે વખતે એનું ધાર્યું કરાવવા આવે ને આગળ, આપણે બન્યું તે ન્યાય સ્વીકારવા જઈએ પણ પછી બુદ્ધિ જે વધારે અંદર ડખો કરે છે ને તે વખતે સાહેબ. હા એટલે બુદ્ધિને શાંત કરવા માટે, બંધ કરવા માટે આ બોલવાનું કે બન્યું તે ન્યાય. દાદાએ કીધું છે બન્યું તે ન્યાય. ખ્યાલ આવ્યો? બને ત્યાં સુધી તમે પ્રયત્ન કરો પણ બની ગયા પછી શું કહેવાનું? જે બન્યું તે ન્યાય. જે બન્યું તે ન્યાય. હા આપણે તો બની ગયા પછી એને પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ છીએ. શું કરીએ છીએ? બની ગયા પછી શું પોસ્ટમોર્ટમ કરવાનું? ના ના હા એ પહેલા તમે ટ્રાય કરો બધું, પણ બની ગયા પછી તો જે બની તે ન્યાય. આપણે તો બન્યા પછી એને પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ. ના ત્યારે નહીં કરવાનું. આમ હોવું જોઈએ ને આવું હોવું જોઈતું તું ને આ રીતનું હોવું જોઈએ ને. ખ્યાલ આવ્યો? હા એ આપણી બુદ્ધિ છે, એક્સેસ બુદ્ધિ છે. એક્સેસ બુદ્ધિ છે ને? હા હા એ આપણને ઇમોશનલ કરાવે. હા એક્ઝેક્ટ. હા આમાં ક્લેરિફિકેશન જોઈતું હતું થોડુંક. એટલે આપણે શું પ્રસંગ બની જાય પછી કથી થાય ને બધું કે આ રીતનું હોવું જોઈતું તું, આ પ્રમાણે કરવા જેવું હતું, આ કરવા જેવું હતું. એટલે આપણે શું કરીએ કે જે થઈ ગયું છે એને વધારે ચીકણું કરીએ. ચીકણું કરી દઈએ છીએ. એક્ઝેક્ટ. હા બુદ્ધિ આપણને બતાવે કે આ રીતનું હોવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈતું હતું, આ કરવું જોઈતું હતું. કે ત્યાં ન્યાય ખોળે છે બુદ્ધિ. ત્યાં ન્યાય ખોળે. કે જે બન્યું તે ન્યાય મૂકે ને એટલે ત્યાં બુદ્ધિ પછી શાંત થઈ જશે. દાદા એટલા માટે બન્યું તે ન્યાય મૂકે. એટલે આ કોર્ટ કચેરી એ છે જવાનું થાય છે એ જવાનું બધું બંધ થઈ જાય. બરોબર છે. એક્ઝેક્ટ સાચી વાત છે. કેમ કોર્ટ કચેરી બધા જાય છે? તો કે બન્યું તે ન્યાય એ ખ્યાલ નથી એટલે. એપ્લાય ના કરીએ. બરોબર છે. અને એના કારણે વધારે પાછા પ્રોબ્લેમ્સ ઉભા કરે. હા સમજ આવી.
કરેક્ટ કરેક્ટ સાહેબ, સમજમાં આવ્યું સાહેબ. શું કારણ છે તમારે કઈ કેવું હોય તો? કવિરાજની પેલી લાઈન છે ને, જે બન્યો તે ન્યાય સમજતા સાંસારિક ગુણ ચોકલી, ભોગવે તેની ભૂલ સમજતા અંતર શાંતિ મળી ગઈ, અંતર શાંતિ મળી ગઈ. અડીટ એવો મોક્ષનો માર્ગ જ્ઞાની કૃપાએ ગયો જડી, અડીટ એવો મોક્ષનો માર્ગ જ્ઞાની કૃપાએ ગયો જડી. કોટી પ્રણામ દાદા, કોટી પ્રણામ તમોને. તો કે આ બન્યો તે ન્યાય અને ભોગવે તેની ભૂલ, તો કે આ બે શબ્દો કે બે વાક્ય એ કોને આપેલા છે? તો કે જ્ઞાની પુરુષે આપેલા છે. કોને આપેલા છે? જ્ઞાની પુરુષે. અને જ્ઞાની પુરુષ ના વાક્યો વખતે આપણે સમજાય કે ના સમજાય, એક ડોક્ટર, સામાન્ય ડોક્ટર હોય છે, એ ખાલી ભણેલો હોય છે અને આપણને એક ગોળી આપે છે, તેમાં આપણને કઈ શંકા સંશય થાય છે? તો કે કશું થતું નથી, સીધા ગળી જ જાય છે. તો કે વખતે કશી ખબર ના પડે તો પણ આ વાક્ય શું કહે છે? તમે ઉતારી દેજો અંદર. શું કરજો? અંદર ઉતારી દેજો. કે એ વાક્ય જેમ જેમ અંદર ઉતરી જશે એ પછી એ ધીરે ધીરે એની જાતે જે વાક્ય અંદર કામ કરતા થશે. સમજાય ને? તો કે ઉતારી એટલે જ્ઞાની પુરુષના વાક્યનું આરાધન જ એ મોક્ષ માર્ગ માટેનો ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો છે. ખ્યાલ આવ્યો? અને આરાધન પણ કઈ રીતે? તો કે હું કેટલો પુણ્યશાળી છું, કે હું કેટલો પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય હશે ત્યારે કે આ જ્ઞાની પુરુષના એક વાક્યનું મને સાંભળવા મળ્યું. શું મળ્યું? સાંભળવા મળ્યું. અને ગઈ વખત સત્સંગમાં વાત થયેલી કે ખાલી વિતરાગ ભગવંતોનો 2 મિનિટનો સત્સંગ માટે 1000 સોના મોરોની કિંમત હોય એટલી કિંમત વિતરાગ વાણી એટલે વિતરાગ ભગવંતોનો 2 મિનિટનો સત્સંગ એટલી પુણ્ય હોય ત્યારે આપણને ભેગો થાય છે. તો આપણે કેટલી પુણ્ય હશે ત્યારે કે વિતરાગ વાણીનો સત્સંગ અને જ્ઞાનીનું વાક્ય એ બે આપણને મળ્યું છે. તો કે એ બે વાક્યનું આરાધન થકી, અને એ બી આરાધન પણ કેવી રીતે? તો કે ઉલ્લાસપૂર્વક આરાધન. કઈ રીતે ઉલ્લાસપૂર્વક આરાધન થશે? તો કે આ ધીરે 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 આ બધી સાંસારિક ગૂંચો પણ ઉકલી જશે અને મોક્ષ માર્ગમાં આપણે આગળ પ્રગતિ કરતા જઈશું. અનમ્યુટ કરો એક મિનિટ. ગીતાબેન અનમ્યુટ કરજો. હાજી સાહેબ. કરી. તમે જે રેફરન્સ આપ્યો ને તે ભૂલ વાળું છે. એ જુઓ, બુક નંબર 1616 નીચે પેજ 8 of 46. 8. બુક નંબર 16 માં 46 પેજીસ જ નથી. આમાં આવ્યું છે ને. મને બાઇન્ડિંગ નંબર ના કીધું. બાઇન્ડિંગ બોલો. બાઇન્ડિંગ નંબર 1919. 1919. એનીવે કઈ રેફરન્સ ખોટો છે, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે. અને શું કીધું? શું જરા પાછું વાંચો એ. હા હા, દાદા ભગવાન કહે છે કે હું જે માર્ગે ચાલું છું તે જ માર્ગે તમને ચલાવું છું, એક સાથે જ ચલાવું છું. ફક્ત મારું એક પગલું આગળ છે અને તમારે પાછલા પગમાં પગ મૂકીને ચાલવાનું છે. ઓકે 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 સાહેબ. જય સચિદાનંદ સાહેબ. નીચેથી બીજું પેરેગ્રાફ છે. આપણે જંગલમાં ક્યાંય રસ્તો ભૂલી ગયા હોય ને તો છેલ્લે કોઈ માણસના પગ દેખાય ને તો પછી પગ જોઈ જોઈને આપણે આગળ નીકળી જઈએ. રિલેટિવમાં, વ્યવહારમાં પણ એ રીતનું હોય છે. ક્યાંક રસ્તો આપણે જોઈએ ચાલો આગળ કશું દેખાતું નથી તો એમાં જો કોઈના પગ દેખાઈ જાય ને તો એ પગ જોયે અને પછી એના આધારે ભાઈ આગળ અહીંથી કોઈ ચાલીને ગયેલો જ છે તો કે આને આ રસ્તો આગળ જતો હશે. તો કે આ તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષ જતા દેખાય છે તો કે આપણે એને ખાલી પગમાં જ પગ મૂકવાનો છે. એટલું જ કરવાનું છે. જતા દેખાય બી છે એટલે એની પાછળ ચાલવાનું છે. આપણે સિમ્પલ રસ્તો આપી દીધો છે આપણને.
અને કહેવાનું દાદા અમે તમારી પાછળ પાછળ છીએ, બસ આડા આવડા ક્યાંય ફંટાય નહીં એનું ધ્યાન રાખવાનું છે ખાલી. સમજાય ને? બહુ સુંદર દાખલો આપ્યો, બહુ સુંદર. સરસ સરસ, ખૂબ સરસ સમજ પડી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. અનમ્યુટ રજનીભાઈ. કૃષ્ણકાનંદજી, તમારે કઈક એક ક્વેશ્ચન હતો? ના એટલે હા, દીપકાનંદજી ને વાત કરવાની હતી. હા, એક છે દીપકાનંદજી. બોલો. હા, આપણે હમણાં તમે વાત થઈ ને પેલી સત્સંગ માટે, તો હજુ પણ અમારે એવું રહે છે કે સત્સંગ માટે કોઈ કંપની હોય ને તો આમ થોડો ફોર્સ વધી જાય, અને એકલા જવાનું હોય તો એમ થાય કે ભાઈ જોઈએ હવે થાય તો આપણે જઈએ. તો એ બરાબર છે. આમાં એક વસ્તુ કેવી છે, શું કહેતા હતા, બોલો, પૂરું કરી નાખો. હા, તો એટલે એનું શું કારણ હશે? એક જાતની એકલા હોય તો આળસ થઈ જતી હશે કે પછી કઈ સમજાતું નથી. આમાં એક વસ્તુ, એક વાત એવી છે કે તમારે જે જવાનું છે તે સમજો કોઈની ગાડીમાં જવાનું છે એવું નથી ને? તમે તો તમારી ગાડીમાં જ જવાના છે ને? કેટલી વખત શું થાય કે તમારી પાસે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ના હોય તો તમે અનુકૂળતા શોધો. બરોબર. એ એક રીતે આપણે કહીએ ને કે ચલાવી લઈએ, એક રીતે ચલાવી લઈએ. પણ જો તમે તમારી જ ગાડીમાં જવાના હોય તો પછી, કારણ કે સમજો એ સામા આવે કે નહીં આવે, તમે તમારો સત્સંગ મિસ કરો કે નહીં? તમારી પાસે હમણાં પોસિબિલિટી છે અને તમે તો કોઈ પિકઅપ કરવાના નથી, તમે સીધી તમારી ગાડી લઈને જ જવાના છે. એ આવે કે ના આવે પછી ક્રાઇટેરિયા જ રહેતું નથી. એટલીસ્ટ હું તો એવી રીતે સમજણ રાખું છું કે હું તો મારા માટે જાઉં છું. ભાઈ પેલા આવે કે નહીં આવે, કારણ કે એમનું વ્યવસ્થિત આખું જુદું છે, એમની ગણતરી આખું કેલ્ક્યુલેશન જુદું છે. એટલે મારે તો મારા કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે જવાનું, પછી નહીં રહે એવું. કારણ કે બીજાના કારણે હવે સમજો એમણે ના પાડી અને પેલી વિધિના જેમ પછી એ જઈ આવ્યા સત્સંગમાં તો કેટલો જીવ પડશે? ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પછી તમને અંદરથી થઈ જ જશે કે આવે તો સારું, નહીં આવે તો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, મારે જવું છે, હું જવાનું છું. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે આપણે એ સમજણ ગોઠવી દેવાની ને અંદર કે ભાઈ. આમાં બીજી એક વાત બી એવી છે કે તમે કેટલા લોકોને એમ થાય કે હું ઘરે બેસીને સત્સંગ કરું. તમને એનો એક બહુ પાક્કો દાખલો આપું. હમણાં જે લાઈવ સત્સંગ ચાલે છે ને હમણાં તો આ બધા રેકોર્ડ થાય છે અને રેકોર્ડ થઈને અપલોડ થાય છે. હવે જો એમાં કોઈ એમ વિચારે ને કે ચાલો ને હું પછી અપલોડ જ જોઈ લઈશ, એનો મેળ જ પડતો નથી. એટલે આ વસ્તુ જ્યારે આખા દિવસમાં જ્યારે થાય છે ત્યારે તમે જો બેસી ગયા ને તો તમારું કામ થઈ ગયું. પણ જો વખતે તમે એમ કહો ઓકે પર્ટિક્યુલર સત્સંગ માટે જોવાનું હોય એ વાત જુદી થઈ જાય. પણ જો તમારે કેમ રેગ્યુલર બેઝિસ પર જોવાનું હોય, પેલું યુટ્યુબ પર કેવું હોય ચાલતું હોય તમે જોકાય મારી દો એનો એ વાંધો નથી. પણ પછી કઈ ચાલો ને પછી સાંભળીશું, હવે આ બીજું કઈ કામ આવી ગયું. તેનામાં તો કઈ ભાઈ અમારો સત્સંગ ચાલુ છે હમણાં, પ્લીઝ હમણાં નહીં, કલાક પછી આવજો એમ કરીને. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે ધીમે ધીમે આપણું ઇમ્પોર્ટન્ટ સત્સંગ માટે સમજાતું જાય, પછી આ કન્ડિશન નહીં રહી. શરૂઆતમાં રહી શકે છે પણ. અને બીજી એક વસ્તુ કે આપણે જોવાનું કે આ પરિસ્થિતિમાં, હમણાંની વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં મારા માટે કયો સત્સંગ બેસ્ટ છે. હું તમને મારી પર્સનલી વાત કરું કે આ 2 વર્ષમાં દર સત્સંગમાં 1, 2, 3, 4, 5 એમ કે ને એવા કોઈ ને કોઈ એટલા સરસ વાત મળે, સમજણ મળે, દાદાના
સમજણની વિજ્ઞાનની સમજણની મળે એટલે એ તો કેટલું લાભદાયી થાય. બાકી ગોલ શું છે, કામ શું છે બીજું? આપણે શેના માટે હમણાં શ્વાસ શેનો ચાલે? આપ તો મિત્રો અમારી વાત કરે, તમે તો કે મારે ઓફિસે જવાનું છે, ધંધા પર જવાનું છે, એક વાત છે આપણે કહીએ. પણ હવે આ છે તો મારું કામ શું છે? તો એટલીસ્ટ હમણાં જે કમ્પલસરી સત્સંગ ચાલે છે ને બધા એટેન્ડ કરવાના. હવે અહીંયા હું હોસ્ટ નથી કરતો, હું અહીંયા આવું તો કોઈ મને પૂછવાનું નથી. પણ નહીં, મેં નક્કી કર્યું કે નહીં આપણે બેસવાનું, હોસ્ટ કરું કે ના કરું. પછી કે મારો સત્સંગ હોય તો હું સાંભળું, પણ મારો સત્સંગ મારે સાંભળવાનો છે ને. ખ્યાલ આવ્યો છે બીજાનો સત્સંગમાં હું નહીં આવું તે ચોઈસ છે પોતાની. પણ મેં એક જોયું કે આ બધા આપતપુત્રો પાસે કઈ નું કઈ સમજવા જાણવા મળ્યું છે અને જબરજસ્ત. એટલે એ મિસ નહીં કરવાનું, ગમે તે થાય, ગમે તે થાય. એટલે આપણે બીજા બધા ખર્ચા બહુ કરીએ છીએ, પણ એટલે પછી અહીંયા અમે હાઈ સ્પીડ નાખી દીધું, ફૂલ સ્પીડ વાળું, જે અહીંયાના એરિયા પ્રમાણે બહુ સારું કહેવાય, બેસ્ટ કહેવાય. એટલે પછી એનો પ્રોબ્લેમ જ નહીં, એનું વિચારવાનું જ નહીં. અને એ નહીં હોય તો ફોનના બેકઅપ છે, એટલે કશે ને કશે ગાડી ચાલી જાય. એટલે આપણે તો હવે જીવન સત્સંગ થઈ ગયું છે, લાઈફ શ્વાસ સત્સંગ થઈ ગયો છે. આપણે જે બેસ્ટ પોસિબલ હોય એની ગણતરી કરી દેવાની. અને એક વસ્તુ છે, તમે ચાલવા માંડશો ને તમને કોઈને કોઈ મળી જ રહેશે. તમે એમ રાખો કે પેલા આવે તો પછી બહુ પ્રશ્ન છે. અને પછી મને તો અંદરથી એટલી બધી બળતરા થાય ને, ચોકડી હું જવાનો છું, તમે આવવાનો હોય તો આવી જજો. હા, એટલે અંદર ફિટ જ કરી નાખી સત્સંગ માટે, નો કોમ્પ્રોમાઇઝ. અને આ પેલી જે છોકરાઓ માટે પ્રાર્થના પણ આવી છે ને, તે એક અપેક્ષા એવી રીતે આવી છે કે મારી હેલ્થ નું ક્યારે કોમ્પ્રોમાઇઝ નહીં કરું. અને પ્રાર્થના કરી કે દાદા મારી હેલ્થના કારણે મારો સત્સંગ મિસ થવો ના જોઈએ. બધા સંજોગો બહુ સરસ રીતે ગોઠવાઈ જાય છે, બહુ સરસ રીતે ગોઠવાય. અને આ સત્સંગ દાદા કે ચાલો સત્સંગમાં દાદાનો છેલ્લા શબ્દ આ છે. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી કેટલો સત્સંગ માટે કીધું છે. તો આજે જે પોસિબલ છે ને એનો આપણે લાભ લેવાનો છે, બસ. પછી પેલા કે ને દાદા કે મને ઓળખનારો તો મને છોડે જ નહીં, એમ કરીને આપણે જે હોય ટાંટીઓ પકડો, માથું પકડો, કંઈ પણ પકડો, કંઈ પણ કરીને આપણે કે ને એમને ધક્કા ખાવા, આપણું કામ થશે, નહીં તો નહીં થાય. આજે જે ગીતાબેને કીધું ને એનો મને રેફરન્સ મળ્યો નથી, કારણ કે એ કહે છે કે 46 પેજીસ છે એમાં, અને મારામાં 75 પેજીસ આવ્યો. મારે શોધવાનું ક્યાં, તો પછી વાત કરીશ એમની જોડે. પણ એમાં જે દાદાએ કીધું ને કે હું તમારા કરતા એક જ પગલું આગળ છું, અને તમારે શું કરવાનું છે, મારા પાછલા પગને ફોલો કરવાનું છે. સમજાયું? હવે એમનો આગલો પગ ને પાછલા પગમાં ફેર શું છે એ પોતે જ છે ને. ખ્યાલ આવ્યો? એનો મર્મ દાદાનો આગલો પગ એટલે કારણ કે દાદા એક પગ આગળ છે, અને પાછલો પગ જે છોડી રહેલા છે ને તે કે એને ફોલો કરજો તમે એક્ઝેક્ટ. બીજું પગલું પાડતા જ નહીં, પગલે પગલે ચાલજો, તમારું કામ થઈ જશે. આ નક્કી કરે ને ત્યારથી અંદર એક જે શક્તિ ઉર્જા ખુલ્લી થાય ને, ઉલ્લાસ ખુલ્લો થાય ને, ગાંડા થઈ જશે એમને એમ. બીજું બધું નહીં જતા, બીજું બધું પ્રકૃતિનું તો માથું ખરાબ થઈ જાય એવું છે, એ આપણે જોવાનું કામ નથી. ખબર પડી? એવું છે. અને દાદા એવી રીતે જીવેલા છે એટલે આપણા માટે તો બહુ મોટો જીવતો ડાક્ટર. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, ચાલો આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઓકે, ટાઈમ સામાયિક ટાઈમ 10 મિનિટનું હાઈ પાવર સામાયિક ટાઈમ. જય સચ્ચિદાનંદ. આખું અઠવાડિયું સોમવારથી રવિવાર સુધી, આજે ગુરુવાર છે, તો જે કોઈ યાદ આવે, યાદ એમને આવતા નથી,
કોઈને કોઈ પ્રકારનો રાગ દ્વેષ હોય તો જ યાદ આવે, નહીં તો યાદ ના આવે. એટલે યાદ આવે એમને આ બે દ્રષ્ટિથી જોઈ લઈએ, શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિથી જોઈ લેતા આપણા રાગ દ્વેષ જે છે તે બધા ઓગળતા જાય. આ જેનો ઉપાય શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ, દિવ્ય દ્રષ્ટિ એ બધા જ કરારોમાંથી આપણને છોડાવે એવી છે. એટલે બે દ્રષ્ટિ, શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ કૃપાથી મળી છે, તે વ્યવહાર દ્રષ્ટિના પુરુષાર્થથી આપણે એ ફાઇલના હિસાબમાંથી નીકળી જવાનું છે. એટલે આપણે બે દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ હમણાં પ્રાઇમરી રાખીએ છીએ. બરાબર છે. આનંદજી, દીપક આનંદજી બંને ફોલો કરજો. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક જે કોઈ યાદ આવે, જે કોઈ યાદ આવે એમને બે દ્રષ્ટિથી જોવાનું, એમને બે દ્રષ્ટિથી જોવાનું, રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવાનું, રિલેટિવ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી જોવાનું, સામાયિક કરવાની, સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો, પરમ શક્તિ આપો. હું મન વચન કાયા, હું મન વચન કાયા, મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા, મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા, ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મ, ભાવ કર્મ દ્રવ્ય કર્મ નો કર્મ, આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ, આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ દાદા ભગવાનના સૂચરણોમાં, દાદા ભગવાનના સૂચરણોમાં સમર્પણ કરું છું. સમર્પણ કરું છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા હું છું, શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા હું છું, શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા હું છું, શુદ્ધ આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું, હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જોવાનું શરૂ કરજો.
जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। આ જ રીતે ધીમે ધીમે કરીને બધા દેખાશે અને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોશો એટલે એમના તરફનો કઈ પણ ક્લેમ રહેતો હશે ને તે બહુ સહેલાઈથી નીકળી જશે અને આપણે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જોયા ને એટલે આપણે છૂટ્યા, સમય આપણને છોડ્યા જ, છૂટકો જ નથી છોડ્યા વગર। આ બહુ સરસ છે। દિવ્ય દ્રષ્ટિ એટલે જેને કીધી છે નિર્દોષ દ્રષ્ટિ છે, એ જ વિતરાગ દ્રષ્ટિ છે। જય સચ્ચિદાનંદ। કોઈ કેવું હોય તો પ્લીઝ જણાવો। ભગવાનજી આપણે કઈ કેવું છે હસમુખાનજી? ના। ઓકે તો ત્રિમંત્ર બોલાવો। ઓકે 1 મિનિટ શાંતિ કાકા। જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ। જય સચ્ચિદાનંદ બોલો। આ પ્રયોગ જે અઠવાડિયાથી ચાલે છે
અને ખરેખર શબ્દોમાં ઘણી વખત વાપર્યું કે એ શુદ્ધ આત્મા છે અને આ ખોખું છે, આ દેહ છે, પણ એકચ્યુઅલ ખરેખર શબ્દ અને એની જે સમજ અંદર એ બંને એકાકાર થઈને અહીં જ્યારે ઊભું થાય છે અને દેખાય છે ત્યારે જૂના એ પાત્ર પ્રત્યેના જે અભાવ, તિરસ્કાર એ જતા રહે છે. એ આપણને પણ ખબર નથી પડતી. એવું આ અનુભવ 4-5 દિવસના પછીના 6થા દિવસે આજે અનુભવ્યું. અમારી બેની વાત કરીએ તો એક સહેજ પણ હવે અભાવ તિરસ્કાર ગમે એટલા પ્રયત્નો કરવા જતો નતો થતો, એ જતો રહ્યો અને અંદર આનંદની અનુભૂતિ થવા, આંખથી આંખ મળે ને આનંદ થાય. બહુ સરસ, બહુ સરસ. શુદ્ધાત્મા દેખાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નટુભાઈ બોલો. હા, છેલ્લા 2 વ્યક્તિ જે આ પ્રયોગ થતા છે એ દરમિયાન હું તો બહાર એટલો બધો નીકળતો નથી, એટલે મારે અંદર જ રહેવું પડે. અંદર આ રૂમમાં બેસીને અત્યાર સુધીના જે પ્રસંગો નટુ જુદો દેખાય છે ને અંદરથી જેની યાદ આવે છે એની અંદર શુદ્ધાત્માના દર્શન કરું છું. એનાથી હવે આખું એનું સ્વરૂપ ખુલ્લું થતું જાય છે. નટુના ફોટા પડે, જેની સાથે વ્યવહાર થયેલો તે બધું દેખાય, તેના પ્રતિક્રમણ પણ થઈ જાય. પછી હું આ જે પ્રયોગ છે ને તે 10 મિનિટ નથી મારી, પણ દરરોજ પછી સાંજે 40 મિનિટ કરું છું. બહુ સરસ. ફોલો ધ સેમ સ્ટેપ્સ. અને એ રીતે આખો ઉઘાટ થઈ રહેલો છે અત્યારે. ખરેખર બહુ આનંદ રહે છે, ઉલ્લાસ રહે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કવિરાજ નહીં બે બોલો બોલો. શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપો ને. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવો. નથુભાઈ પ્લીઝ ફોલો કરજો. 1 મિનિટ કિરીટભાઈ અનમ્યુટ કરજો. બોલો કિરીટભાઈ. હેલો, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. હા, જુદો અનુભવ હતો મારો 1-2 દિવસ શરૂઆતના દિવસોમાં. આ તો આ જેટલી નજીકની ફાઇલો છે ને, જેટલી બધી એ બધાનો તો બંને દ્રષ્ટિથી જોવાનું મને ઘણા વખતથી ટેવ થઈ ગયેલી છે. એટલે દિવસમાં જેમ જેમ નજીક એમ વધારે વખત, એટલે એ માવરો ચાલતો જ હતો. પણ એમાં જોયું તો એક નજીકની ફાઇલમાં થોડાક દિવસ પહેલા એમના વ્યવહારથી થોડુંક નેગેટિવ થયું હતું, તો તાત્કાલિક આંખ બંધ કરી તો એ જ સામે આવી ગયા. એટલે અભાવ થયો હોય તો ખ્યાલ આવી જાય. એટલે એ રીતે શુદ્ધ પાછું, એટલે પછી આજકાલ પછી યાદ નથી આવતો, એટલે ધોવાઈ ગયું. સરસ. અને બીજું એક નવો અનુભવ શું થયેલો કે તમને એક દિવસ તમે દીપકાનંદજીએ શરૂ કર્યું આ સામાયિકનું, અને મને તરત વિચાર આવ્યો કે આ આપતા દીપકાનંદજીમાં તમે કોઈ શુદ્ધાત્મા જોયા નથી. પછી ખ્યાલ આવ્યો કે એક આપતા પુત્રમાં નથી જોયા. પછી એનો ખ્યાલ, એમાં કઈ રાગવેશ નતો, પણ પછી તપાસ કરતા ખબર પડી કે એમને આપતા પુત્ર પણ તે ચિત્ત રહેતું હોય. એટલે કે આપણને માનનો ભાવ હોય, સાંભળવાનું હોય, શું કહેવા માંગે જાણવાનું હોય. એટલે રિલેટિવ બધા વ્યવહાર ફાઇલમાં જ તે મને રહે. એટલે શુદ્ધાત્મા જોવાનું થાય જ. એટલે બધાના શુદ્ધાત્મા જોયા આપતા પુત્રોના. કોઈ દ્વેષ ભાવ કે ભાવ કે રાગ એવું કશું નતું. તો એ અનુભવ થયો કે કોઈ વખત અમુક વ્યક્તિઓના એ રીતે જોવાના રહી જતા હોય, કારણ કે આપણે કઈ રાગ દ્વેષ ન હોય, પણ એનું વ્યક્તિત્વ આપણને આકર્ષિત થતું હોય કે એ રીતે. બાકી પછી મારામાં બીજું શું હતું કે જેટલામાં ઉલટું હોય કે
અણગમો પેદા થાય એવું વ્યક્તિત્વ હોય કે કુટેવો વાળું હોય કે ધારો કે ઇવન કઈ જોવા જેવું ન હોય, ભિખારી આપણી સામે આવે તો આપણને આમ નેચરલી કોઈ ભાવ ના થાય. પણ એવા સંજોગોમાં તો પહેલા શુદ્ધાત્મા જોવા જાય એટલે બધા નેગેટિવ સ્પંદનો આવે નહીં, એવું મારો અનુભવ છે. શું પણ આ પોઝિટિવ હોય ને એમાં મારે શુદ્ધાત્મા જોવાતા નહોતા, એ મને ખ્યાલ આવ્યો આપતા પુત્રના અનુભવ. ચાલો એનીવે બધાના શુદ્ધાત્મા જોયા આપતા પુત્રના એટલે આનંદ થયો. હવે ટેવ પાડીશ થોડી. જય સચ્ચિદાનંદ. उमेश जी. जय सच्चिदानंद सब महात्मा को और स्वामी जी को. स्वामी जी अभी 10 मिनट जब आप क्रिया करा रहे थे, विधि करा रहे थे, तो उसमें एक बात समझ आई कि अगर व्यवस्थित शक्ति को दादा गुरु महाराज जी की कृपा से हम समझ लें या हमें समझ आ जाए तो अपेक्षा किसी से भी नहीं हो सकती. अपेक्षा के मूल में व्यवस्थित शक्ति को ना समझना है. सही है, बराबर है. और कोई ऐसी इच्छा भी नहीं पैदा हो सकती जिसमें हमें जब तक किसी से अपेक्षा पूरी ना हो. कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो जब तक कोई अपेक्षा पूरी ना करे तो वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती. तो ऐसी कोई इच्छा का भी जन्म नहीं हो सकता. तो व्यवस्थित शक्ति एक ऐसी चीज है जो जड़ से अपेक्षा को खत्म कर सकती है. व्यवस्थित शक्ति की समझ कहने का मतलब ये है. करेक्ट, बात सही है. तो मैं नहीं जानता किस हद तक पर ये विचार आया था, तो मैंने नहीं. बहुत अच्छे. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद स्वामी. श्रीमत को बुलाइए. उमेश भाई फॉलो करना. जय सच्चिदानंद. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो वज्रायाणम. नमो वज्रायाणम. नमो लोये सव साहुणम. नमो लोये सब साहुणम. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुकारो. सव पावपणासनो. सब पावपणासनो. मंगलाणम च सवेसिम. मंगलाणम च सवेसिम. परमं हवै मंगलम. परमं हवै मंगलम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. प्रणाम स्वामी. जय सच्चिदानंद.